السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی شہریار رضا نے ہمیں اورنگی ٹاؤن سے بھیجی ہے۔ شہریار اورنگی ٹاؤن رحمانیہ مسجد کے پاس کے رہائشی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی جب کی ہے جب شہریار 10 سال کے تھے۔ آئیے کہانی کو ہم شہریار کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ ہم بہن بھائی ہر سال عید کے دوسرے دن کورنگی 5 نمبر اپنی نانی کے گھر جاتے تھے۔ عید کا دوسرا دن وہی مناتے تھے اور رات کو رک جاتے، اور تیسرے دن ہم اپنے گھر لوٹ آتے، نانی کے ہاتھ کا پلاؤ کھاتے، اور پھر رات کو سب لوگ اپنی عیدیاں جمع کر کے مل کر اسٹاپ تک آئس کریم کھانے ضرور جاتے۔ سب لوگوں میں سر فہرست ہماری نینا خالہ اور مونا خالہ ہوتی تھی۔ مامو کلیم کو بھی ہم لوگ پکڑ کر لے جاتے، اور سب سے زیادہ پیسے بھی مامو کلیم سے ہی نکلواتے۔ ایک بات نانی کے گھر میں عجیب تھی۔ ہماری نانی کے گھر کی نچلی منزل پرانی طرز پر بنی ہوئی تھی۔ وہ کچھ اس طرح سے بنی تھی کہ وہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، اور واش روم پیچھے کی طرف تھا۔ دراصل اس واش روم کے پیچھے گندے نالے والی گلی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس واش روم میں جاتے ڈر لگتا تھا۔ دن میں اگر میں مسجد جاتا تو وہاں واش روم چلا جاتا، اور اگر رات کو جاتا تو خاص طور پر کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتا۔ کوئی میرا مذاق بھی اڑا لے، میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سال باسی عید کا وہ دن میری زندگی کا ایک خوفناک دن بن جائے گا۔ میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی طرح ہنسی خوشی عید کے دوسرے دن نانی کے گھر پہنچے تو پلاؤ کی خوشبو سے نانی کا گھر مہک رہا تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا۔ نانی کے اس کمرے میں ویسے ہی ان کی میز پر برتن سجے ہوئے تھے۔ مونا خالہ فوراً شربت جگ گلاس میں نکال کر لے آئیں۔ ابو ماموں کے ساتھ باتوں میں لگ گئے۔ میں نے تو جاتے ہی نینا خالہ کا پوچھا۔ امی نے مجھے کہا، بیٹا ان کو بخار ہے، وہ اوپر سو رہی ہے۔ میری نینا خالہ سے ہی تو دوستی تھی۔ میری خالہ تھی بھی پیاری، لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی۔ اتنے لوگوں کے گھر میں ہونے کے باوجود ان کے بغیر جیسے رونق ہی نہیں تھی۔ کھانا لگا تو ہم سب نے کھانا کھایا اور پھر سوئیاں کھائیں۔ ابو تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری امی نانی سے کہنے لگی، امی نینا کو کیا بہت بخار ہے؟ میرے کان امی کی بات کی طرف لگ گئے تو نانی نے امی کا ہاتھ پکڑا، ان کو ایک کونے میں لے گئی۔ مجھے بھی تجسس تھا۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نانی امی کو بتا رہی تھی، نینا پر کوئی جن آ گیا ہے۔ کل چاند رات کو وہ کھلے بالوں سے چھت پر ٹہل رہی تھی۔ جب سے نیچے آئی اس کی طبیعت ہی خراب تھی، اور عید والے دن تو اس نے شیر خورما کا پورا پتیلا پی لیا، اور پھر اس کو الٹیاں لگ گئی۔ ہم بہت پریشان ہیں، لڑکی کا معاملہ ہے، بات باہر نہ نکل جائے۔ کل تک کا انتظار ہے۔ گلی کے کونے میں بلکیس کی بہو ہے، وہ عالمہ ہے، وہ آ جائے گی، اس سے دم کرا لیں گے۔ میں نے نانی اور امی کی یہ باتیں سن لی، لیکن میری اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں سنگینی کو سمجھتا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی، ابھی تک معاملے کی سنگینی کو شاید کوئی سمجھا ہی نہیں تھا، ورنہ یہ لوگ خالہ کو بجائے گھر میں رکھنے کے ان کے علاج کے بارے میں سوچتے۔ ہم بچے کھیل میں لگ گئے۔ شام کو نینا خالہ بھی نیچے آ گئی۔ بظاہر تو وہ نارمل تھی، بس ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بات تو کسی سے انہوں نے کی ہی نہیں، لیکن کوئی ایسی بات بھی نہ کی جو پریشان کن ہوتی۔ ماموں ہم بچوں کے لیے گھر میں ہی آئس کریم لے آئے تھے، لیکن نینا خالہ نے تو آئس کریم کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
सब लूडो खेलने में लग गए। अम्मी और नानी नैना खाला के गिर्द घेरा डालकर ऐसे नजरें जमाए बैठी थी जैसे ही ये कुछ करें ये दोनों उनको पकड़ ले, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मुझे नानी की बात याद तो थी, लेकिन मैं भी खेल में लगकर भूल गया। एक दो बार नैना खाला को बुलाने भी गया तो अम्मी ने डांट दिया। नैना खाला की तरफ से अमन रहा तो सब लोग बेफिक्रे हो गए, लेकिन नानी अम्मी से यही कह रही थी, ऐसा ना हो कि रात को इसको कुछ हो जाए, मैं इसको लेकर ऊपर सो जाती हूं। लेकिन अम्मी ने उनको तसल्ली दे दी। नानी के भी घुटनों में दर्द रहता था। अम्मी ने यही कहा, अगर कुछ हुआ तो मिलकर देख लेंगे, और फिर बिस्तर लगा लिए। सब सोने के लिए लेट गए। हम सब हमेशा से नानी के नीचे वाले हाल में बिस्तर लगाकर सोते थे। सोफों को दीवार से लगा दिया जाता था। रात को मेरी आंख न जाने किस चीज से खुली, शायद कोई आवाज हुई थी। मैंने ना समझ में आने वाले अंदाज में बगैर हिले नजरें घुमाकर देखना चाहा, ऐसा क्या है जिससे मेरी आंख खुल गई। मेरी नजर सोफे पर टिक गई। खाला सोफे पर बैठी थी और ऊट पटांग कलमात आहिस्ता आहिस्ता जेरे लब पढ़ रही थी। शायद इसी आवाज से मेरी आंख खुली थी। मैं बगैर हिले आंखों की झिरी से उनको इस तरह देख रहा था। मुझे ये हो रहा था, मैं उठ गया हूं, बाकी लोग क्यों नहीं उठ रहे। शायद मैं उनके करीब था, मैं तो हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन खाला नजरें घुमा घुमा कर सबको देख रही थी और उनकी नजर जैसे मुझ पर ठहर गई और मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली हो। आहिस्ता से बोली, शहरयार आओ ना मेरे पास, हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं। ये कहने के साथ ही उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। गाना भी क्या, झूम तारा झूम। मैं तो डर कर बिस्तर में दबक गया। अम्मी मुझसे आगे की तरफ सो रही थी। मैं दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ने लगा। नैना खाला ने गाना बंद कर दिया और वो अपनी जगह से उठी और अम्मी के सर पर पहुंच गई। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी, लग रहा था उछलकर हलक में आ गया है। ना मैं चीख पा रहा था, ना भाग पा रहा था। नैना खाला बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अम्मी को जगाने लगी। आप उठे तो देखें मेरी आंख में क्या चला गया है। अम्मी भी उठ बैठी। उनकी आंखों में देखते ही अम्मी ने इतनी जोर की चीख मारी कि जितने लोग सोए थे हड़बड़ाकर उठ गए। मैं तो भागकर अम्मी से चिमट गया। मामू कलीम भी उठकर आ गए। नैना खाला दबी दबी हंसी हंस रही थी। जाहिर सी बात है ये नॉर्मल हरकतें तो नहीं थी। मामू ने उनको डांटा तो वो मुंह बसोरने लगी। नानी ने अम्मी से कहा, तुम बच्चों को लेकर ऊपर चली जाओ, तुम्हारा यहां बच्चों के साथ रहना खतरनाक है। हम तो बहुत ही डर गए थे। अम्मी से कहने लगे, अम्मी हमें घर जाना है। अम्मी समझा बुझा कर हमें ऊपर ले आई। अब सुबह से पहले हम नहीं जा सकते। हमें बिस्तर पर लिटाकर अम्मी और कलीम मामू कमरे की खिड़की से नीचे सहन में देख रहे थे। अब नैना खाला ने दिल भरकर तंग करना शुरू कर दिया। उनके पास नानी और मुना खाला थी। नानी ने मामू कलीम को भी ऊपर भेज दिया। हमारी नानी तगड़ी और सेहतमंद थी। उन्होंने यही कहा वो नैना खाला को संभाल लेंगी, लेकिन उन्होंने तो अजीब अजीब तरीके से तंग करना शुरू कर दिया। वो अजीब व गरीब आवाजें निकाल रही थी। नानी डांटती तो गाना गाने लग जाती। नानी ने कुरानी आयत को पढ़ना शुरू कर दिया। अब उनको वो बर्दाश्त न हुआ। नैना खाला ने शोर डाल दिया। उनको वॉशरूम जाना है। नानी ने उनको कहा, चलो चलते हैं, लेकिन वो चल भी नहीं रही थी। दरअसल
وہ नानी की पढ़ाई रुकवाना चाह रही थी, इसलिए वो नानी को वॉशरूम ले जाना चाह रही थी। बार बार वही शोर डाल रही थी। नानी गुस्से में उठी, चलो वॉशरूम। गुस्से में उन्होंने सूरतें पढ़ना रोक दिया और नैना खाला बिल्कुल शराफत से सर झुकाकर उनके साथ हो ली। नानी और मूना खाला उनके साथ साथ वॉशरूम तक गए। ऊपर की खिड़की से यह मंजर मेरी अम्मी और मामू देख रहे थे। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर जो सीन हुआ वो बयान से बाहर है। नैना खाला ने एक गुर्राहट के साथ सर उठाया। लाल सुरख आंखें, खूबसूरत चेहरे पर वहशत थी। वो नानी को घसीटकर वॉशरूम में बंद करना चाह रही थी। दरअसल नानी से वो दब रही थी। उन्होंने पकड़कर उनको आगे खींचा और बाथरूम में धक्का दे दिया। वो तो दरवाजा बंद कर देती और नानी को बंद करके वो हमारे साथ क्या करती ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अम्मी और मामू फौरन ऊपर से भागकर नीचे गए। मैं और मेरा भाई खिड़की में आकर खड़े हो गए। हम रो रहे थे। उन लोगों ने मिलकर नैना खाला को काबू किया और नानी को मूना खाला ने बाहर निकाला। उन लोगों ने मिलकर नैना खाला को वॉशरूम में बंद कर दिया। खाला इतनी डरावनी आवाजें निकाल रही थी, ऐसा लग रहा था कोई फिल्मी सीन चल रहा है। उनको बाथरूम में बंद करके सब ने सुकून का सांस लिया। बाथरूम में बंद होने के बाद कभी वो नल खोलती, कभी शोर मचाती, मुझे निकालो, कभी बिल्कुल चुप हो जाती। बस सुबह की रोशनी फैलने का इंतजार था। नानी, मूना खाला और अम्मी ये लोग सहन में बैठकर तिलावत करने लगी तो नैना खाला की आवाज बंद हुई। फजर हुई, रोशनी फैली तो हम भी नीचे आ गए। मुझे दरवाजे के सुराख से देखकर नैना खाला अपनी उसी मीठी आवाज में बोली, शेरी मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी नैना खाला हूं। मैं बहुत डर गया था। हम तो अम्मी से ये कह रहे थे हमें घर जाना है। अम्मी ने अब्बू को बुलाकर हमें उनके साथ भेज दिया। नैना खाला के इस सारे शोर शराबे को महल्ले वालों ने भी सुन लिया था। नानी जितना छुपाना चाह रही थी, बात उतनी ही फैल गई। खैर हम तो घर आ गए। किसी खातून को बुलाकर खाला को दम कराया गया, उनका इलाज कराया गया और वो ठीक भी हो गई। उनको बिल्कुल याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाकया है। आज हमारी खाला घर बार वाली है। इस वाकये को 17 साल हो चुके हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।